Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Thank you, Krishna Prabhu. Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, thank Hare you. Krishna, Mataji, Hare Krishna. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பிரம்ம சம்ஹிதை 42வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிருந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तताति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान् विदं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नीति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथ दामदय नगர கிராம தாரிணி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 42வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போலாம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு உரை. प्रेमरानी माताजी, चित्रलेखा माताजी. हरे कृष्णा. உரை 42 வாசிக்க. ஆனந்த சின்மயர்
ஆனந்த சின்மய ரசாத்ம தயா மனசு பிராணினாம் பிரதிபலன் ஸ்மரதம் உபேத்திய லீலா இதேன இவனா புவனானி ஜெயதி அஜஸ்ரம் கோவிந்த மாதி புருஷம் தம் பஜம் பஜாமி. மொழிபெயர்ப்பு. நான் கோவிந்த முதன்மையான இறைவனை வணங்குகிறேன். அவருடைய மகிமை எப்போதும் தனது சொந்த பொழுதுபோக்குகளின் செயல்பாட்டின் மூலம் இவ்வுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. எப்போதும் பேரின்பமான அறிவாற்றல் ரசத்தின் ஆன்மாக்களை நினைவுபடுத்தும் மனதில் பிரதிபலிக்கிறது. நோக்கம் வாசிக்கணுமா? வாசிங்க மாதாஜி. காதல் ரசத்தில் தோன்றும் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தின் பெயர், உருவம், பண்புகள் மற்றும் பொழுதுபோக்குகளை ஆன்மீக அறிவுறுத்தல்களின்படி தொடர்ந்து நினைவு கூறுவோர் உலக அன்பின் கடவுளை வெல்லும் எல்லா உலக இதங்களையும் வென்றவர்கள். நினைவு கூறுவோர் உலக அன்பின் கடவுளை வெல்லும் எல்லா உலக இதயங்களையும் வென்றவர்கள். கிருஷ்ணரை மட்டுமே தியானிப்பவர்கள். பொழுதுபோக்கு நிறைந்த கிருஷ்ணர் அத்தகைய நபர்களின் தூய ஏற்றுக்கொள்ளும் அறிவாற்றலில் மட்டுமே தன்னை எப்போதும் தனது மண்டலத்துடன் வெளிப்படுத்துகிறார். அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட தெய்வீக மண்டலத்தின் பொழுதுபோக்குகள் இவ்வுலகின் அனைத்து மகத்துவத்தையும் அழகையும் எல்லா வகையிலும் வெற்றியுடன் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆனந்த சின்மய ரசா ஆனந்த சின்மய ரசா ஆத்மாத்தயா மனசுஹு யா பிராணினாம் பிரதிபலன் ஸ்மரத்தம் உபேத்தயா லீலா இதேன புவனானி ஜயா தயா ஜசரம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி. ஓகே. ஆனந்த சின்மய ரசாத்மாத்மய மனசுஹு. இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ரசான்றதை வந்து எடுத்துக்கலாம். ரசான்னு ஒரு மெலோ, டிரான்சிடென்டல் மெலோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஒரு உறவு இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரசான்றதை எடுத்துட்டா வந்து வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அவருடைய அவருடைய மகிமை எப்போதும் தனது சொந்த பொழுதுபோக்குகளின் செயல்பாட்டின் மூலம் இவ்வுலகில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. ஸோ பொழுதுபோக்கு மூலமா இங்க வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறாரு. இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நடக்குதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்போதும் பேரின்பமான அறிவாற்றல் ரசத்தின் ஆன்மாக்களை நினைவுபடுத்தும் மனதில் பிரதிபலிக்கிறது. ஸோ இங்க பேரின்பம், அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தம் சின்மய. ஆனந்தம்னா இங்க இடத்துல என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா பேரின்பம். ஓகே. சின்மயான அறிவாற்றல். ஓகே. ஸோ இந்த ரசத்தை கொண்டு பகவான் எப்படியாப்பட்டவர்ன்றத பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தமயமானவர், நம்ம சச்சிதானந்த விக்கிரகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ கடவுள் எப்பொழுதுமே நித்தியமா சந்தோஷமா இருப்பாரு. அப்புறம் வந்து சின்மயன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவாற்றல். ஸோ எல்லா இன்டெலிஜென்ஸையும் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். எல்லா காரணத்துக்கும் காரணமானவர் அவர் தான். எல்லா தோற்றத்துக்கும் முழுமையா விட்டு இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான். நானே வந்து விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அதனால இந்த உலகத்தை யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம என்னைக்கும் போயிட்டு மாங்காய் வாங்கிட்டு வந்து நீ கனியாகும் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்கும் சொல்றது இல்லை. அதுவா அந்தந்த டைமுக்கு வந்தா சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா. அதே மாதிரி நம்ம பாலுக்கு தயிர் போடும்போது நம்ம போயிட்டு பார்த்துட்டே இருக்குது, போட்டுட்டு நம்ம வச்சிடறோம், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகுது இல்லையா. நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாமல் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இல்லையா. சூரியன் வர்றது மறையிறது எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா. நம்ம என்றைக்குமே போயிட்டு சூரியன் வந்து நீ உதிச்சு எழுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுப்புறதும் இல்லை, நீ போகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தன்னுடைய அறிவாற்றலால் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார் இல்லையா. ஸோ அதுலேருந்து அந்த சின்மயான்ற வார்த்தைக்கு நம்ம அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அங்க வந்து பகவானை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரசாத்மா தயா. ஆத்மா தயான்ற வார்த்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானை குறிக்குது, பகவான் கிட்ட இருக்கிற ஆத்மாவை குறிக்குதுன்றத சொல்றாங்க. இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா தயான்ற வார்த்தைக்கு வந்து பகவான்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, அது அவர் வந்து யாரு, சுப்ரீம் சோல் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா இல்லையா.
ஸோ அவருடைய அறிவாற்றலை வச்சு அவர் வந்து எப்படி சிருஷ்டி பண்றாருன்றத பாருங்க. அது வந்து நம்ம பாகவதம்ல வந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. அதுக்கு அந்த ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம் இங்க. மாதாஜி இது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி பிரேமாராணி மாதாஜி. ஜென்மாதி படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஜன்மாதஸ்ய யதோ அனவத் இதரச अपि ते सर्वदा तेने ब्रह्म हृदये आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूर्याः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृत धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார் இல்லையா? ஆல் பர்வேடிங் பர்சனாலிட்டி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் வந்து பரம புருஷ பகவான், அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்புறம் வந்து அவர்தான் வந்து எல்லாத்து காரணத்துக்கும் காரணமா இருக்கார். பிரைமீவல் காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் ஆஃப் த கிரியேஷன். எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, அதை வந்து காக்குறாரு, அழிக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அது இல்லாம அவர் தான் வந்து நேரடியாகவும் சரி மறைமுகமா எல்லா தோன்றுதலுக்கு வந்து அவர் தான் காரணமா இருக்கிறார். அவர் வந்து எதையுமே சார்ந்து இல்லை, சார்ந்து இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் அவர் ஒருத்தர் தான் ஈஸ் ஒன்லி ஹூ ஃபர்ஸ்ட். அவர் தான் வந்து பிரம்மாஜிக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அவர் தான் வந்து பிரம்மாஜி தான் நமக்கு தெரியும். அவர் வந்து செகண்ட் கிரியேட்டர். அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் லிவிங் என்டிட்டின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறமா வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய ரிஷிகள் தேவர்கள் எல்லாரும் வந்தாங்கன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ அவர் எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணி பண்றார். ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. இந்த பௌதிக விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக உலகம் இது வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா? இந்த தற்காலிகமான இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. பட் அது வந்து டெம்பரரி, அன்ரியல்னு சொல்றாங்க. ரியல் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்டு. இது எல்லாத்தையும் படைச்சவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய ஞானம் நம்ம ஆனந்த சின்மயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த அறிவாற்றல் வந்து அவர்கிட்ட அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்குன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவாற்றல் இருக்கிறதுனால தான் பகவத்கீதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணார். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்மளுடைய லைஃப் மேனுவல் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால தான் அவர் வந்து சின்மய, ஆனந்த சின்மய ரசாத் மாத்மயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3வது வார்த்தைக்கு போல ஆத்மா தையன் வார்த்தைக்கு வந்து என்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 3 முறை வருது. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை காமிச்சிடுறேன் மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தவங்க அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. ஆத்மதயானா அவர் தான் பூரா நிறுவருவர். ஆமா கரெக்ட். அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு பாருங்க. படிங்க மாதாஜி. இங்க படிங்க. ஹலோ. சத் இவ மானஸ்திரிவிர் தபி விப்பாத்தே அசத்ய மனுயாத் சத் அபிசந்தே அசேஷம் இதம் ஆத்மாத்மவிதாக நாஹி விக்ரமித். கஷ்டமா இருக்கு, ப்ளூ எடுத்துருங்க மாதாஜி. நாஹி விக்ரீத்திம் தியாயந்தி கனகர்ஷ்ய தத் ஆத்மயத்யா ஸ்வகிருத்யம் அனுப்ரவிஷிதம் இதம்
ஆத்மா வசிஷ்டம். எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? தமிழ்ல படிக்கிறேனே. ஓகே, முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது இல்ல, கண்டோ. எந்த ஸ்லோகம் சொன்னீங்கன்னா அந்த சாப்டர் எடுத்து படிச்சிருக்கேன். 10வது கேண்டோ எடுக்கணும் மாதாஜி. முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ? ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆத்மாத்மயான்னு சொல்லிட்டு 3 இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க. ஸோ ஆத்மாத்தையான்னும் போது வந்து நான் அவருக்கும் அவருடைய உடம்புக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி கிருஷ்ணன் நாமத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி அவருக்கும் அவருடைய உடலுக்கும் வந்து வித்தியாசம் இல்லை, இஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த செல்ஃப்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவருக்கும் அவருடைய தேகத்துக்கும் வந்து எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. பட் நம்ம உடம்பு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சரீரம் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது. நம்ம ஆத்மா நித்தியமானது, அது வந்து அழிவற்றது இல்லையா? ஸோ பட் பகவானுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து புனிதமானது, திவ்யமானது, அழிவற்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தோட டாக்குமெண்டேஷன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணரை வந்து 2வது லைனுக்கு போகலாம். பிரணி யா பிராணினாம் பிரதிபலன் ஸ்மிருதம் உபத்தய. பிராணினாம்னா என்னன்னா உயிரினங்களை குறிக்குது. இந்த பிராணினாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, உயிரினங்கள். அப்ப இந்த உயிரினங்கள்ல என்னத்தை குறிக்குது? மனுஷங்களை குறிக்குது, விலங்குகளை குறிக்குது. ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து ஆத்மா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இந்த விலங்குகள் மனுஷங்கள்லாம் வந்து கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறாங்களா, தெரிஞ்சுக்கிறாங்களான்னு ஒரு கேள்வி போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மனித பிறவியில வந்து பிறந்தவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவனுக்கு வந்து கான்சியஸ் இருக்கு, அதனால வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ இந்த உயிர் வாழினங்கள்ல வந்து தான் இங்க வந்து பிராணிகள் சொல்றாங்க. அதுல வந்து அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்களா, பக்தர்கள் அல்லாதவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து எங்க சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, டாக்குமெண்டேஷனு நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம்ல மத்திய லீலையில வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. நான் அதை எடுக்கிறேன், தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்குறேன். பிரேமராணி மாதாஜி, உங்களால இங்கிலீஷ்ல படிக்க முடியுமா மாதாஜி? இல்லைன்னா சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். நாம சிந்தாமணி கிருஷ்ணா, நாம சிந்தாமணி கிருஷ்ணா சைத்தன்ய ரச விக்கிரக பூர்ண சுத்தோ நித்திய முக்தோ பின்னாத்மன் நாம நாமினோ. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சு என்ன மாதாஜி? சித்ரா மாதாஜி சேர்த்துக்கணும் முதல்ல. பீக்கு முன்னாடி போட்டிருக்குல்ல, அபிநவ. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க மாதாஜி. The holy name of Krishna is transcendently blissful. It bestows all spiritual benedictions, for it is Krishna himself, the reservoir of all pleasure. Krishna's name is complete, and it is the form of all transcendental mellows. It is not a material name under any condition, and it is no less powerful than Krishna himself. Since Krishna's name is not contaminated by the material qualities, there is no question of its being involved with Maya. Krishna's name is always liberated. Krishna's name is always liberated and spiritual. It is never conditioned by the laws of material nature. This is because this is of Krishna, and Krishna himself are identical. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணருடைய லாஸ்ட் வரியில என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்துக்கும் வந்து வித்தியாசம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய புனித நாமம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடியது, சச்சிதானந்தம். அது எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, நமக்கு எல்லா இன்பங்களையும் தரக்கூடியதாகவும் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நாமம் வந்து முழுமையானது, பரிபூர்ணமானவர்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? பரிபூர்ணமானவர். அப்புறம் வந்து மெல்லிசைகளின் வடிவமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அவர் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வந்தா கூட இங்க வந்து அவர் கலங்கப்படுறதில்லை, இந்த 3 குணங்களால வந்து அவர் தாக்கப்படுவதில்லை, கலங்கம் அடைவதில்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை விட குறைவான சக்தி வாய்ந்தது அல்ல. கிருஷ்ணருடைய பேருக்கும் அதுக்கும் அவருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. மாசுபடுவதில்லை, அதுல வந்து நம்ம எந்த சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய நாமம் நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடியதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்பவுமே அது லா ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு சப்ஜெக்ட் ஆகாது என்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபைனல் டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா, கிருஷ்ணரின் பெயரும் ஒரே மாதிரியானவை அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் வந்து இங்க வந்து ரசாத்மாத்தியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவருடைய ஆத்மா, அவருக்கு வந்து அறிவாற்றல் நிறைய இருக்கு ன்றதை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து பிராணினாம், இந்த இந்த லிவிங் என்டிட்டி இருக்கு இல்லையா, உயிர்வாழினங்கள், அதனால பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து பரிபூரணமானவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை வந்து நித்தியமா நாம ரூப குண லீலைகள் மேல தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது இருக்கு பாருங்க, பிரதிபலன் ஸ்மிருதம் உபத்யே லீலா இதனே புவனானி ஜெயதி அஜஸ்ரம். ஸோ லீலா, அவருடைய லீலைகள் நமக்கு தெரியும், பலவிதமான லீலைகள் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ அந்த லீலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயும் பண்ணியிருக்காரு, கொஞ்சம் பெரிய ஆன பிறகும் பண்ணாரு இல்லையா? பல அவதாரங்கள் எடுத்துட்டு வந்தும் பண்றார். பிராணி போது இந்த உயிர்வாழினங்கள் வந்து எப்பவுமே அதை வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். நமக்கு சொல்றாரு இல்லையா, மச்சித்த மத்கத பிராணனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி எந்த ஒருத்த உயிர்வாழினம் வந்து அவரை நினைச்சிட்டு இருக்குதோ அவன் வந்து அவரை வந்து ஃபுல்லா அப்சர்வ் ஆயிடுறாரு. ஸோ அப்படி ஃபுல்லா அப்சர்வ் ஆன டிவோட்டியை வந்து அவர் வந்து தன் மேல தன்னை இடத்துக்கு வந்து கூப்பிட்டுக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஸ்லோகம் ஒரு முறை வாசிடலாம். மச்சித்த மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்த மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. ஸோ அதாவது இந்த உயிர்வாழினங்கள்ல வந்து பக்தர்கள் இருக்காங்க, பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் இருக்காங்க. அதுல வந்து தூய பக்தர்களா இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே சந்திச்சாங்கன்னா கடவுளை பத்தி தான் பேசுவாங்க. ஊர்க்கதை உலக கதை எல்லாம் பேச மாட்டாங்க. போதையந்த பரஸ்பரம், அதாவது ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? கதையந்த மாம், எப்பயும் யாரை பத்தி பேசுறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன வருது? திருப்தி, சந்தோஷம், சந்தோஷமா வருது. அப்புறம் வந்து ஒருத்தருடைய நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, கடவுளை பத்தி அறிவு வந்து அவங்களுக்கு வளருது. கதையந்த மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. அதனால இப்படி பேசிக்கிறதுனால ஒரு கடவுளை பற்றி கருத்து பரிமாறிக்கனால அவங்க எப்பவுமே திருப்தியா இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய நிலை. ஓகே, ஸோ பிரதிபலன்னா என்ன? இவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? அவர் வந்து எப்படி வராரு? பிரதிபலன் ஸ்மரத், அதாவது ஒவ்வொரு பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஒவ்வொரு விதமாக ஃபார்மை வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க, இல்லை பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீலா அவதாரம் பண்ணார் இல்லையா? லீலா அவதாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சில விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மச்ச அவதாரம், அதாவது மிருகங்களா வந்திருக்காரு. சில விஷயத்துல வந்து மனிதரா வந்திருக்காரு. இப்ப ராம அவதாரம், பரசுராம எல்லாம் மனுஷ ஃபார்ம்ல வந்திருக்காரு. மிருகம்னு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மச்ச கூர்ம எல்லாம் வந்திருக்காரு, ரெண்டுமே கலந்தும் வந்திருக்காரு. வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம் எல்லாம் இல்லையா? ஸோ வந்து சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து லீலை பண்ணியிருக்காங்க. சில விஷயத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவதாரங்கள்ல வந்து எந்த நிமிஷத்துக்கு தேவையோ அப்போ வந்து தோன்றி மறைஞ்சார் நரசிம்ம அவதாரமா இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவருடைய பக்தர்களுடைய ரசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வராரு. ஸோ அவருடைய லீலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வியக்கத்தக்க கூடியது, ஒவ்வொரு விஷயத்துல வந்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்களா இருக்குது இல்லையா? எல்லா உலகத்திலயும் அவர் எல்லா லீலைகளும் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இன்னும் வந்து கோலக்குல விருந்தாவனத்துல வந்து இந்த கோகுலால வந்து லீலைகள் நடந்துட்டே இருக்கு, நமக்கு தெரியறது இல்லை இல்லையா? ஸோ எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய பெயர் புகழ்கள் வந்து பரவிட்டே இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு தாமரை மொட்டுவா இருந்த ஒரு மலர் வந்து பூக்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்கும், அது மாதிரி அவர் வந்து எல்லா லீலைகளை வந்து செஞ்சுட்டே இருக்காரு. அதனால நம்மளும் நித்தியமா அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும்ன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாம
அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பன்னா யோசிச்சு பாருங்க, அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு அறிவாற்றல் கொண்டவர்ன்றத. ஓகே, ஸோ அது லீலைகளை பத்தி பார்த்தோமா? அதுக்கு அடுத்தது புவனானி ஜெயதி அஜஸ்ரம். புவனானின்னா என்ன? இந்த உலகம் இல்லையா? புவனானிந்த இந்த உலகம், அதாவது இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய பௌதீக உலகம். இந்த பௌதீக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? இந்த பௌதிக உலகன்னாவே இரட்டிப்பு தன்மை கொண்டது. இது வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம். துக்காலயம் அசாஸ்வதம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? இது யாருக்கு? பக்தர்கள் அல்லாதவருக்கு. பக்தர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்தையும் ஒரே மாதிரி தான் நினைப்பாங்க. நரகமா இருந்தாலும் சரி, இந்த பூலோகமா இருந்தாலும் சரி, சொர்க்கமா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, கைவ சொல்றாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எதை பத்தியும் பக்தர்கள் வந்து கவலையே படுறதில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு எது மேலேயும் வந்து இச்சை இருக்கிறது இல்லை. அதுல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து பாக்குறாங்க. அதுதான் நம்ம ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருக்கோம். தசரத மகாராஜா வந்து இந்த ஹெவனுக்கு போகும்போது நரகத்துல இருந்து சத்தம் கேட்கும். இது எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, நரகத்துல இருந்து வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்போன்னு நாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீங்க அவர் போன்னு அங்க நாமஸ்மரணம் பண்ணும்போதே வந்து அங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நற்கதி வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தனுடைய மனோநிலை. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். சமவேத பண்டித பண்டித சமவேத தர்ஷினக. அவங்க எல்லா உயிர் வாழினங்களும் சமமா பார்க்குறவங்க இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு எந்த இடமே வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லை. மேலும் என்ன சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். அதே பகவத்கீதையில வந்து 6வது அத்தியாயத்துல 30வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? யோமாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஸ்யாகம் ந பிரணஷ்யாமி சாமே ந பிரஷ்யத்தி. எப்போ ஒருத்தன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் எவ்ரிவேர் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா விஷயத்திலும் என்ன பார்க்குறானோ அவன் வந்து கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவான். அவனுக்கு எந்த ஒரு இல்ல எந்த ஒரு லாஸும் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? கடவுளை எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும், கத்துக்கணும். ஆஹ் ஏன்னா நம்ம அவரை வந்து ஓம்னி பொட்டன்னு சொல்றோம், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இல்லைங்களா? அதை வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் இப்ப நம்ம பழக பார்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய சப்டில் மைண்டை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம். அடுத்த ஜென்மத்துலவாது நமக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும். நம்ம வந்து சொல்லலாம், இல்ல நான் இன்னைக்கு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் கிட்ட இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட எல்லாருக்கிட்டும் அந்த சாயல் இருக்கு. ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம வீட்லயே வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம்னு வரும்போது நமக்கு வரும். அன்னைக்கு சமைச்சிருப்போம், அதுல உப்பு கொஞ்சம் குறைச்சலா போட்டிருப்போம். யாராவது ஒண்ணு என்ன இதை கூட தெரியாதான்னா அப்ப நம்மளுடைய விஸ்வரூப்பை நம்ம காமிச்சிடுவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இந்த இடத்துல யாராவது பேசணும், நீங்க எல்லாருமே பேசணும் கரெக்டுங்க சொல்றேன். இல்லையா? அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம நம்ம அடுத்ததோட டெஸ்டினேஷன் என்னன்றது நமக்கு தெரியல. அடுத்தது பிறப்புமா பிறக்க மாட்டோமான்றது நம்மளுடைய மைண்ட் சப்டல் சூக்ஷ்ம உடம்ப வச்சுதான் நம்மளுடைய இது இருக்கும் இல்லையா? அதனால நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு, அதாவது மனம் புத்தி அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மோல்டு பண்ணிக்கு நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போறோம். பகவான் கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த அகங்காரத்தை வந்து படிப்படியா நம்ம வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கணும். அது எப்படி முடியும்னா எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம வந்து கடவுளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன தோணுது? நான் வந்து எதையுமே சிருஷ்டி பண்ணல, நான் வந்து எதுக்கும் முதலாளி இல்லைன்ற மனோபாவனை இந்த இடத்துல வந்துடும். ஓகேங்களா? சோ அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கணும். பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூய பக்தர்களுடைய மனோநிலைக்கு நம்ம போறோம். அப்போ வந்து நமக்கும் அந்த வந்து கைவல்யம் நரகாயத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பாவனை நமக்கு வரணும். அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக விஷயத்துல வந்து முன்னேறுவோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி, நான் தமிழ்ல மாத்தி கொடுத்துறேன், நீங்க படிங்க. மாதாஜி. 10.2.4
ஆசீன சாஸ்திரன் ஞான பர்யதன் மகிம் சிந்தையனோ ரிஷிகேஷம் அப்பஸ்யாத்தன்மயம் ஜெகத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர் படிச்சிருங்க மாதாஜி. சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போதோ அல்லது உட்காரும் அறையிலோ, படுக்கையில் படுத்திருக்கும் போதோ அல்லது எங்கும் அமர்ந்திருக்கும் போதோ, உண்ணும் போதோ, உறங்கும் போதோ, நடக்கிற போதோ, கசிசன் தன் எதிரியான ரிஷிகேசனை மட்டுமே பார்த்தான். கசிசன்னாக கம்சனை, தன் எதிரியான ரிஷிகேசனை மட்டுமே பார்த்தான். வேறு வார்த்தைகள் கூறுவனால் தனது எல்லா பரந்த எதிரியும் நினைத்து கம்சன் சாதகமற்ற கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க வந்து அவர் என்ன எப்போதும் அவர் கம்சன் வந்து எப்போதும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் அவரே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு அப்படி சொல்றாரு. அவர் பாருங்க, அவர் வந்து உட்காரும் போதும் சரி, படுக்கும் போதும் சரி, ஏதாவது சாப்பிடும் போதும் சரி, தூங்கும் போதும் சரி, நடக்கும் போதும் சரி, அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ணரை வந்து யோசிக்கிறார் இல்லையா? கிருஷ்ணரை வந்து யோசிச்சதுனால வந்து என்ன ஆகுது, அவர் மேல பயம் இல்லையா, பயத்தால அவரை பாக்குறாரு. அந்த கம்சனுக்கே வந்து என்ன தெரியுது, கிருஷ்ணாவுக்கு தெரியுது ஆல் பெர்வர்டிங். அப்ப வந்து பகவான் எல்லா இடத்துலயும் ஓடி உருவி இருக்கிறாருன்றத கம்சன் உணர்ந்தான் இல்லையா? பட் அவன் உணர்ந்தது எப்படின்னு பயத்தால உணர்ந்தான். பயத்தால உணர்ந்தவருக்கே என்ன மாதிரி முக்தியை கொடுத்தாரு அவரு? முக்தியை கொடுத்தாரா இல்லவா? கொடுத்தார் மாதாஜி. கொடுத்தாரு இல்லையா? சோ அப்படியாப்பட்டவருக்கே வந்து கொடுத்தாருன்னு போது அப்போ ஒரு பக்தனுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாரா? அதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்குமா? கொடுப்பாரு இல்லையா? அந்த இதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லா இடத்துல அவரை வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் வந்து கைவல்ய நரகாயத்தை த்ரீதாச பூர்ண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ பக்தர்கள் எங்க இருந்தாலும் பகவானை பார்க்குறாங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது இந்த பூலோகமா புவனானி அங்கே ஆரம்பித்தோம். இந்த பூலோகமாக இருந்தாலும் சரி, சொர்க்கலோகமாக இருந்தாலும் சரி, நரகமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் அவர் வந்து கடவுளை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அப்போ அதனால வந்து என்ன ஆகுது, வெற்றி கிடைக்குது அவங்களுக்கு. அப்படியாப்பட்டவான பகவானான கோவிந்தரான ஆதி புருஷ பகவானை நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி சொல்றார். ஓகேங்களா? ஒரு முறை இதை யாராவது புஷ்பா மாதாஜி இதை வாசிங்க மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம். யசோமதி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி அவங்க காணும் போல இருக்கு. ஆனந்த சின்மய ரசாத்மயா மனசு. நான் மியூட்ல இருந்து வாசிட்டேன். சாரி மாதாஜி. ஓகே, வாசிக்கவா? வாசிங்க வாசிங்க. ஆனந்த சின்மய ரசாத்மதயா மனசு ய பிராணினாம் பிரதிபலன் சமர்த்தாம் உவேத்ய லீலாயுதேன புவனானி ஜயதி அஜஸ்ரம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ண. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டாக்குமெண்ட், இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள், அதாவது பகவத்கீதையில இருந்தே சொல்றாங்க, தெய்வீ ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையா மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதம் தராந்திதே. அதாவது இந்த நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இந்த மாயை மாயைன்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாயை கூட எங்க இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த சக்தி தான் இல்லையா? பகவான் கிட்ட வந்து யோகமாயா இருக்காங்க இல்லையா? அதனுடைய பிம்பம் தான் மகாமாயா, துர்காதேவியா அமைச்சிருக்காரு. அது கூட வந்து டிவைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்களா பக்தர்கள். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி கண்ணோட்டம் நமக்கும் வரணும்ன்றத இந்த இடத்துல சொல்றார். சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு, இப்போ வெறும் நம்ம சமைச்சு நான் சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம், நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம் சமைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் வந்து பாவிகள். அதே வந்து அதே சாப்பாடை வந்து கிருஷ்ணருக்கு படைச்சுப்பிட்டு அது சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து பிரசாதர்கள் ஆகிறோம் இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தர்களோ ஃபுல்லி ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்டு ஆகிறோம். நம்ம கான்ஷியஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்டு ஆகுது இல்லையா? அதே மாதிரி சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம். அது மாதிரி கடவுளை எல்லா இடத்துலையும் பரமாத்மாவை பார்க்கறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை பண்ண பண்ண நம்ம படிப்படியா நம்ம மனசு வந்து சுத்தமாகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா?
ஸோ இப்படி பியூரிஃபை பண்ணணும் நம்ம மைண்டை. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் வந்து இம்பர்சனல் ஃபார்ம்லேயும் இருக்காரு, பர்சனல் ஃபார்மாவாக இருக்கிறாரு. அரக்கருக்கும் வந்து அவர் மோட்சத்தை கொடுத்தாரு, தூய பக்தர்களுக்கு கொடுக்கறதுல சந்தேகம் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட இங்கே நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கோம், மித்த நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வேற யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்காதவங்க ராஜேந்திர பிரபு நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? ஆனந்த படிங்க பிரபு. ஆனந்த சின்மய ரசா ரசத்திய மனசு ய பிராணிய பிரதிபலன் பிரதிபலன் சமகிருதம் குவேத உபாத்தியம் இலா ஹியம்யே குவேனே ஜேதி அசரிம் கோவிந்த ஆதிபுருஷதம் பதம் மொத்த சொற்கள் ஆனந்தமான. அது வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிட்டோம்? பகவானுடைய ரசம், ரசாத்மாத்திய, அதாவது ஆத்மாத்தையன்னு அவர் அதை குறிக்கிறாங்க. அவருக்கும் அவருடைய உடம்புக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லை. அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னா ஆனந்தமயமானவர், சின்மயமானவர் அப்படின்றத பார்த்தோம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிர் வாழினங்கள் நம்மளை சிருஷ்டி பண்ணாங்க, அந்த பிரணானினாம் அப்போ வந்து லிவிங் என்டிட்டிஸை குறிக்குது. அது மனிதனாக இருக்கலாம், மிருகங்களாக இருக்கலாம். அதில் வந்து எப்படி இருக்காங்க? பிரதிபலன் ஸ்மரத்தும் உபத்தியே லீலா இதேன புவனானி. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பக்தர்கள் எப்பவுமே அவருடைய லீலைகளை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த எந்த லோகத்தில் இருந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லை. இந்த லோகமாக இருந்தாலும் எந்த லோகத்தில் இருந்தாலும் கடவுளை பற்றி நித்தியமாக யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூரிஃபை ஆகுது மைண்டு. அது மாதிரி நம்மளோட மனசையும் பியூரிஃபை பண்ணி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பகவானை கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், நம்மளை வந்து இதுக்கு ஆயத்தப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? ஸோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது இல்லையா? அவர் வந்து ஓம்னி பொட்டன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா இடத்துலையும் ஊடி இருக்கிறாருன்றதை நம்ம மனசில் நல்லா நிலைநிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு நம்ம முன்னேறணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे माताजी. कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. So